नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकां नूं अंगदान लई अगे आउण दा सੱਦਾ दिता। मन की बात प्रोग्राम विच कहा कि नारी शक्ति दी ऊर्जा ही विकसित भारत दी प्राणवायु है। प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम दी 100वीं कड़ी लई लोकां नूं सुझाव भेजण लई आख्या। कोविड ते इन्फ्लुएंजा नाल नजिठण ते विचार लई केंद्री सेहत मंत्रालय ने अज सूबिਆਂ ਦੀ मीटिंग सद्दी। स्विस ओपन बैडमिंटन ਅਤੇ विश्व महिला मुक्केबाजी विच भारतीय खिडारियां ने सोन तमगे जिते। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मौजूदा समय देश विच अंगदान प्रति जागरूकता वध रही है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दी कल प्रसारित 99वें कड़ी विच देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार साझे करदिआं उन्हां कहा कि साल 2013 विच 5000 केसां दी मुकाबले 2022 विच अंगदान करन वाले केसां दी गिनती वध के 15000 हो गई है। देशवासियों नूं अंगदान की अपील करदिआं प्रधानमंत्री ने अमृतसर दी अबाबत कौर दे मापिਆਂ नाल गलबात दे अंश भी सांझे कीते। अबाबत कौर जन्म तो सिर्फ 39 दिनां बाद ही इस दुनिया तो चली गई सी, जिस मगरों उसके मापिਆਂ ने अबाबत दे अंगदान करन दा प्रेरणादायक फैसला लिया। सुखबीर जी नमस्ते। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। सुखबीर जी, मैं आज मन की बात के संबंध में सोच रहा था तो मुझे लगा कि अबाबत की बात इतनी प्रेरक है, वो आप ही के मुंह से सुनूं, क्योंकि घर में बेटी का जन्म जब होता है तो अनेक सपने, अनेक खुशियां लेकर आता है, लेकिन बेटी इतनी जल्दी चली जाए वो कष्ट कितना भयंकर होगा उसका भी मैं अंदाज लगा सकता हूँ। जिस प्रकार से आपने फैसला लिया तो मैं सारी बात जानना चाहता हूँ जी। सर, भगवान ने बहुत अच्छा बच्चा दिया था हमें। बहुत प्यारी गुड़िया हमारे घर में आई थी। उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक ऐसा नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से उसके दिल का आकार बड़ा हो रहा है। तो हम हैरान हो गए कि बच्चे की सेहत इतनी अच्छी है, इतना खूबसूरत बच्चा है और इतनी बड़ी समस्या लेकर पैदा हुआ है। तो पहले 24 दिन तक तो बहुत ठीक रहा बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल रहा। अचानक उसका दिल एकदम काम करना बंद हो गया। तो हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहां डॉक्टरों ने उसको रिवाइव तो कर दिया, लेकिन समझने में टाइम लगा कि इसको क्या दिक्कत आई, इतनी बड़ी दिक्कत के छोटा सा बच्चा और अचानक दिल का दौरा पड़ गया। तो हम उसको इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। वहां बड़ी बहादुरी से उस बच्चे ने इलाज के लिए संघर्ष किया, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी छोटी उम्र में संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको रिवाइव करवाया जाए। अगर 6 महीने के आसपास बच्चा चला जाए तो उसका ऑपरेशन करने की सोची जा सकती थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। उन्होंने केवल 39 डेज की जब हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको दोबारा दिल का दौरा पड़ा है, अब उम्मीद बहुत कम रह गई है। तो हम दोनों मियाँ बीवी रोते हुए इस निर्णय पे पहुंचे कि हमने देखा था उसको बहादुरी से जूझते हुए, बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कि अब चला जाएगी, लेकिन फिर रिवाइव कर रही थी। तो हमें लगा कि इस बच्चे का यहाँ आने का कोई मकसद है। तो उन्होंने जब बिल्कुल ही जवाब दे दिया तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस बच्चे के ऑर्गन डोनेट कर दें, शायद किसी और की जिंदगी में उजाला आ जाए। फिर हमने पीजीआई के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उनमें संपर्क किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि इतने छोटे बच्चे के केवल किडनीज ही दी जा सकती हैं। परमात्मा ने हिम्मत दी। गुरु नानक साहब का फलसफा है, इसी सोच से हमने डिसीजन ले लिया जी। गुरुओं ने जो शिक्षा दी है उसको आपने जी करके दिखाया जी। सुरप्रीत जी हैं क्या, उनसे बात हो सकती है? जी सर। हेलो सुरप्रीत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की उभरती समर्था विच नारी शक्ति की वड्डी भूमिका है। नामना खट्टण वालियां देश दीयां महिलावां अते धीआं दा जिक्र करदे उन्हां कहा कि ये भारत अते भारत दे सुपनियां नूं ऊर्जा दे रहीआं ने। मेरे प्यारे देशवासियों, ये नवरात्र का समय है।
शक्ति की उपासना का समय है। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 100ਵੀਂ ਕੜੀ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इस बार मन की बात में बस इतना ही। अगली बार आपसे मन की बात के 100वें एपिसोड में मुलाकात होगी। आप सभी अपने सुझाव जरूर भेजिए। अप्रैल के महीने में हम भारत की 2 महान विभूतियों की जयंती भी मनाते हैं। ये 2 महापुरुष हैं महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब आम्बेडकर। इन दोनों ही महापुरुषों ने समाज में भेदभाव मिटाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। आज आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना है। साथियों, इस समय कुछ जगहों पर कोरोना भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी को एहतियात बरतनी है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ 39 ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਬਾਬਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਨੇਕ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੰਗੈਸਟ ਡੋਨਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੇਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੁਛ ਅੰਗ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ, ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, DD ਨਿਊਜ਼, ਜਲੰਧਰ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੜ੍ਹ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਫਤਾਂ, ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात सही है कि सेना के जवान सिर्फ सीमा पर नहीं, जीवन के हर मोर्चे पर खड़े हुए पाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा हो, कभी कानूनी व्यवस्था के संकट हो, कभी दुश्मनों से भिड़ना हो, कभी गलत राह पर चल पड़े नौजवानों को वापस लाने के लिए साहस दिखाना हो, हमारे जवान जिंदगी के हर मोड़ पर राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के काम करते रहते हैं। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਘ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੜਕ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਿਆ ਸਕੂਲ ਖੜਕ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਧ ਰਿੰਚਨ ਲਹਾਮੋ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਿਸ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਤਵਿਕ ਸਾਈਰਾਜ ਰੈਂਕੀ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਨ ਜਿਆਂਗ ਯੂ ਅਤੇ ਟੇਨ ਕਿਆਂਗ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 21-19, 24-22 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਓਪਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019 ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਓਪਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਹਤ ਜ਼ਰੀਨ ਅਤੇ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਗਵਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। 50 ਕਿਲੋ ਲਾਈਟ ਫਲਾਈਵੇਟ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਹਤ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਗੋਵੇਨ ਥੀ ਟੇਮ ਨੇ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਨਿਕਹਤ 6 ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ MC ਮੈਰੀਕਾਮ ਮਗਰੋਂ 2 ਵਾਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲਵਲੀਨਾ ਨੇ 75 ਕਿਲੋ ਮਿਡਲ ਵੇਟ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਏਕੇ ਕੈਟਲੀਨ ਪਾਰਕਰ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨੀਤੂ ਕੰਗਸ ਅਤੇ ਸਵੀਟੀ ਬੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਗਵਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ 4 ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਕਹਤ ਜ਼ਰੀਨ ਅਤੇ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।